دوستوں، آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کے بچے بچے کے ستارہ چمک اٹھے گا۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والوں، غیبی مدد جب کسی کے ساتھ آتی ہے، جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے، تو پھر غیبی فرشتے، اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی ولی آ کر اپنے ساتھ رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں رب کریم کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے، 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نواز دیتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی گنہگار، لاچار، مجبور، بے بس بندہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ اگر کوئی آپ کی حاجات ایسی ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ ایک نام پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی بندہ بھکاری بن کر، فقیر بن کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور آج یہ وظیفہ جو آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی اور آخرت میں کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے مقدروں کو تبدیل کر دے گا۔ اللہ پاک کی ذات سے کوئی رو کر تو دیکھے، کوئی تڑپ کر تو دیکھے، کوئی لو لگا کر تو دیکھے۔ ہم نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی عقل اور ذہانت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان اللہ پاک پہ توکل کر کر گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیتا تھا اور اللہ پاک اس کے گھوڑوں کو صحیح سلامت دوسری پار پہنچا دیا کرتا تھا۔ جنگ کے موقع پہ اللہ پاک ایسی مدد فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں آیا کہ جو جنگ بدر میں تم لڑ رہے تھے، کیا تمہیں گمان تھا کہ تم لڑ رہے تھے؟ حالانکہ لڑ تو ہم رہے تھے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کومنٹ سیکشن میں کہتے ہیں، ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو چکے ہیں، آپ دعا کر دیں۔ بات یہ ہے، بعض اوقات رب کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، رب کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، جب کوئی بندہ تنگ دست ہوتا ہے تو وہ رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ رب سے لو نہیں لگاتا، وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، وہ جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں لگ جاتا ہے، جعلی عاملین کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتی ہے، تو جس کو فون کر رہا ہے، تو جس سے مدد طلب کر رہا ہے، وہ خود میرا محتاج ہے۔ تو پہلے میری بارگاہ میں آتا، پہلے مجھ سے مانگتا، پہلے مجھ سے سوال کرتا کہ میرے اوپر یہ پریشانی ہے، میرے مولا میری مدد فرما، پھر میں تیرے دماغ میں تیرے دل میں وہ بات ڈال دوں گا کہ فلاں میرے بندے کے پاس جا، وہ تیری مدد کر دے گا۔
हम लोग अपने दोस्तों के पास मदद के लिए जाते हैं, हम उससे मदद लेते हैं, और फिर होता क्या है, वो दोस्त पूरी फैक्ट्री में वो गा देता है कि मैंने उसकी मदद करी थी, उसको पैसों की जरूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी। वो जलील करता है आपको। तो अल्लाह वालों, अल्लाह से लो लगाओ, रब से लो लगाओ। आज हम लोगों ने लापरवाही में रजब का पूरा महीना गुजार दिया, रजब का महीना लापरवाही में गुजार दिया। रजब के महीने में शब मेराज की रात आती है, उस रात को भी हमने ये सोचकर गुजार दिया कि अभी थोड़ी देर बाद अमल कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद रब को राजी कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद तस्बीहात पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो रात भी गुजर गई। फिर अल्लाह पाक ने हमें शवानुल मुअज़्ज़म का महीना अता करा, कमली वाले आका का महीना अता करा। उस महीने को भी हमने लापरवाही में गुजार दिया, उस महीने की भी हमने कदर कीमत नहीं जानी। हमने शब बारात की रात, जिस रात में तकदीर और नसीब के फैसले होते हैं, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, उस रात को भी हमने ऐसे ही गुजार दिया। अल्लाह वालों, अब अल्लाह पाक ने रमजान करीम का महीना हमें नेमत बना के दिया है, हमारी तमाम परेशानियों का हल दिया है। आज देखें, देखते ही देखते रहमत का अशरा भी अब हमसे रुखसत होने वाला है। 9 रमजानुल मुबारक आ गई है, एक दिन रह गया है, ये रहमत का अशरा भी गुजर जाएगा। अल्लाह वालों, अभी नहीं करवाओगे अपनी मगफिरत, फिर कब करवाओगे? क्या जब करवाओगे जब तुम्हारे दोनों अंगूठे बांध लिए जाएंगे, जब अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे ऊपर तौबा को हराम करार दे देगा, उस वक्त करोगे? अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी आप लोगों के पास अल्लाह पाक ने वो मौका दिया है। वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आपकी हर हाजत कबूल करेगा, आपकी हर बात मानेगा। बस आप लोग उससे सुलह कर लें, सजदा रेज हो जाएं। आज सजदे की हालत में इस अमल को कर लें। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा सजदा करता है वो रब के सबसे करीब तरीन हो जाता है। और अगर आप लोग भी रब के करीब तरीन होना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से बिलखुसूस कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं, करेंगे आप, देगा मेरा रब, क्योंकि ये महीना ही देने वाला है, ये महीना ही बांटने वाला है। इस महीने के अंदर नेकियों का भाव भी बढ़ जाता है। आप लोग एक अमल करेंगे 70 गुना ज्यादा मिलेगा। अल्लाह वालों, जो नफिल पढ़ेगा उसको सुन्नतों का सवाब मिलेगा, जो सुन्नत पढ़ेगा उसको फर्जों का सवाब मिलेगा, जो फर्ज पढ़ेगा उसको 70 फर्जों से ज्यादा सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह वालों, रोजे रखने की जजा अल्लाह पाक ने फरमाई कि रोजे की जजा मैं हूं, मैं अपने बंदे को दूंगा इसकी जजा। यानी कि अल्लाह पाक ने इसके इनामात के बारे में बताया ही नहीं। तो आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने करना कब है? आप लोग चाहो तो सहरी के वक्त कर लो या अफ्तारी के वक्त कर लो। ये 2 वक्त मुजर्रब हैं। अव्वल तो रमजानुल मुबारक का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी कबूलियत की होती है, लेकिन मैं आप लोगों को अफजल तरीन वक्त बता रहा हूं कि अगर आप लोग इन औकात में वजीफा करोगे, इन औकात में अमल करोगे, तो अल्लाह पाक की जात इतना नवाजेगी, इतना नवाजेगी कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब रब की जात नवाजने पर आती है, जब रब की जात देने पर आती है, तो मेरा अल्लाह गैब के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह पाक अपने हिजाबात हटा देता है और अल्लाह पाक की जात आपको नवाजना शुरू कर देती है। बस हम लोगों का अकीदा मजबूत होना चाहिए। हमने आज का अमल, आज का वजीफा पूरे ध्यान से, यकसुई के साथ करना है और हमारे जहनों में कोई वसवसे ना आए। जहनों में वसवसे रखकर अगर अमल करोगे, अगर वज़ाइफ करोगे, तो पछताओगे तो ना। क्योंकि जब आप लोग वसवसे लेकर आते हैं, जब आपके अंदर ये बात आ जाती है कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं करके देखता हूं, मेरे साथ ये मामला हल होगा नहीं होगा, अल्लाह वालों, वसवसों से थोड़ी कुछ मिलता है। आपकी ईमान की पुख्तगी तो ये होना चाहिए कि अभी पढ़ूंगा, रब की जात नवाज देगी, आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, हवाओं का रुख बदल जाएगा। हमें यूं महसूस करना चाहिए। रमजान का महीना है, 9 तारीख है, बुध का दिन है। ये वजीफा 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, रब की जात गैब से अता फरमा देती है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आज 9 रमजानुल मुबारक है, बुध का दिन है,
फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आप लोगों ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप लोग आज की 9 रमज़ानुल मुबारक बुध के दिन की खुसूसी दुआ करता हूं। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का सदका आज हम सब पर नजर करम फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। आज जो तंग दस्त है, भिखारी है, फकीर है, मेरे मौला तेरी एक कुन का मोहताज है, कुन फरमा दे, हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, हमारी ज़िंदगी बदल दे। मेरे मौला 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ जिस तरह अभी रमज़ानुल मुबारक के महीने में पढ़ रहे हैं, इसी तरह सारा साल 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तू तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम सबको अपनी रहमत के साए में रख। मेरे मौला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, हमेशा सल्फ सालेहीन की जमात में शामिल फरमा। मेरे मौला जो मांग पाए मुकद्दर फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर और अता फरमा। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। उनको उरूज और तरक्की और उनको गलबा नसीब फरमा, उनको फतह और नुसरत से हमकिनार फरमा दे। मेरे मौला सिर्फ तेरी एक कुन की मार है, सारे कुफ्फार को इंशाअल्लाह हम लोग आत दे देंगे। मेरे मौला तेरे एक कुन की मोहताज है। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफा सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का है, लेकिन आपकी गलती कोताही से वीडियो स्किप करके देखने से अगर कोई अहम बात, कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए आज लापरवाही मत कीजिएगा, आज कोताही मत कीजिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने फौरी तौर पर एक बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। जब दुरूद पाक आप लोग पढ़ लें, उसके साथ फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज अपने मकसद की नियत लाजमी करके बैठना, क्योंकि आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से 9 रमजानुल मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ना है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आपके पढ़ने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अपने तमाम मकसद को अपने जहन में रख के या फिर एक लिस्ट बनाकर बैठ जाएं, क्योंकि आज ये नाम पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, जितना मांगेंगे, आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप आंखों को बंद किएगा। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की आयत है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये एक ऐसी कुरानी आयत है कि जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू करता है, इस बात का इकरार करता है कि रब्बे काबा तू बेहतरीन कारसाज है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब इन बातों का इकरार करता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही ये रमजान के 90 रोजे का खास अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही आपके गिर्द एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जो आपकी हर हाजत को पूरा कर देता है।
इसलिए कह रहा हूं कि रमजान के 90 रोजे बुध के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखकर ये वजीफा पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से 7 आसमानों जमीनों का रिज्क दौलत आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सिर्फ 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 9 रमजानुल मुबारक के दिन रब्बे करीम का ये एक नाम हाथ की 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। शर्त यह है कि बुजुर्गों का बताया हुआ तरीका है, में किसी भी किस्म की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक नुक्ता एक एक बात समझा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके। आपने पहले नंबर पे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 7 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और जो बंदा तवज्जो से पढ़ेगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म लरस जाए और आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिएगा कि आपके बिगड़े काम संवर गए हैं। समझ लीजिएगा कि आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठा है। समझ लीजिएगा कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो गया है जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खाने पड़ेंगी। जितना मांगेंगे जैसा मांगेंगे रब की जात झोलियां भर भर कर नवाजेगी। अब 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है जिस नाम की रब्बे करीम ने कसम खाई है। रब्बे करीम ने कसम खाई इस नाम की कि इस नाम को पढ़ने वाला मुझसे जो भी मांगेगा फरिश्ते उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। अब 9 रमजान बुध के दिन जिस बंदे को इस नाम को पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो खुद सोचें कि रब की जात फिर किस तरह से नवाजेगी, रब फिर किस तरह से रंग लगाएगा, क्योंकि देने वाली जात रब की है, कसम खाने वाली जात भी रब है जो सच्चा है। तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या फत्ताहू का वजीफा है। या फत्ताहू रब्बे करीम का वो नाम है जिस नाम की रब्बे करीम ने कसम खाई है। जब कोई बंदा 9 रमजानुल मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का ये एक नाम या फत्ताहू पढ़ता है तो जो वो मांगता है मिल जाता है। नया घर मांगता है घर मिल जाएगा, कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। अब आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने इस अमल को पूरे ध्यान से पढ़ना है। हाथों की 5 उंगलियों पर पढ़ना है। हर उंगली पर 3 निशान होते हैं। दूसरी उंगली पर 3 निशान हैं, तीसरी उंगली पर 3 निशान हैं। कुल मिला के 15 बार आपने या फत्ताहू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने बिल्कुल उस तरह से ही करना है। अपनी तरफ से रद्दो बदल मत करिएगा। जो आपको तरीकेकार बताए हैं, क्योंकि बुजुर्गों के बताए हुए अमाल होते हैं तो इनके अंदर हिकमतें होती हैं। तो अल्लाह वालों, इन हिकमतों को हमारी अकल तो नहीं समझ सकती, तो लिहाजा जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं आपने उसके मुताबिक ही पढ़ना है। आप गौर करेंगे हर उंगली पे 3 निशान हैं, तो हर उंगली पे आपने 3 बार उन निशानों पर उंगली रखकर एक एक बार पढ़ना है। या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। इस तरह से आप लोगों ने या फत्ताहू को पढ़ना है। सिर्फ 15 बार पढ़ना है। आज का ये खास अमल है। अगर अल्लाह पाक की जात से 1 लाख मांगोगे
تو انشاءاللہ 70 لاکھ سے میرا رب نوازے گا۔ جب 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا خاص عمل پڑھا جاتا ہے، 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جب 15 بار یا فتاحو کو پڑھا جاتا ہے، اور یا فتاحو وہ نام ہے جس کی رب نے قسم کھائی ہے، رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہی 15 بار پڑھنا ہے، 15 کی 15 حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ جب جو بندہ کھلی آنکھوں سے غیبی مدد دیکھنا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، صرف ایک رات کا یقین کریں یہ عمل ہے۔ دن رات جب آپ کو ٹائم ملے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے، بس آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہو تو نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ آپ کے پاس موبائل موجود ہو کہ اس کی ٹون بج جائے، میسیج آ جائے تو آپ لوگ موبائل کی طرف دھیان ہو جائے۔ دھیان اپنے رب کی طرف کرنا ہے۔ محسوس کریں کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہ بنا پائیں تو کم از کم یہ تصور تو بنا لیجئے گا کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 15 بار پڑھ لیں، جس طریقے سے بتایا اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جیسی کامیابی صورت یہ شاید ہی کسی کی قسمت میں آئی ہو۔ اللہ والوں، یہ وہ صورت ہے جسے دولت کی صورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا عمل کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کی ہر طرح کی حاجت کو قبول کر لے، اس کے تمام پیسوں کے معاملات کو حل فرما دے، اس کی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں، تو پھر وہ اس کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 3 بار۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد فوری طور پہ اللہ پاک کا یہ جلالی اسم اعظم، جس کو پڑھنے والا، جس کو اپنے منہ سے کہنے والا اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ رب کو راضی کرنے والا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے یا ذل جلال والاکرام، اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ جلال میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ والو، یا ذل جلال والاکرام آپ لوگوں نے اور رمضان المبارک کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور اپنی تمام حاجات کو مانگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ اس وظیفے کو کرتے وقت ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے تصور میں ہو کہ آپ لوگ اس مقصد کو، اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ پاک اور اس مقصد میں آسانیاں فرماتا جائے گا، اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابیاں ہوتی جائیں گی۔ اللہ پاک بے شمار کی آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا، کیونکہ جب اللہ پاک کی ذات آسانیاں فرماتی ہے تو پھر کون ہے جو اللہ پاک کے بگڑے ہوئے کام کو بگاڑ دے؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں۔ رب کو راضی کر لو، جب کو راضی کرنے سے بہتر ہے۔ دنیا کو راضی کرنے جاؤ گے خود پریشان ہو جاؤ گے، رب کو راضی کرو گے دنیا پریشان ہو جائے گی کہ یہ کتنا کوئی معزز بندہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام بن جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ اور یقین کریں اللہ پاک آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ پورے خاندان میں آپ کے نام کی مثالیں دی جائیں گی۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ جو بتایا وہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس رب کے کریم کے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں بالخصوص لکھیے گا، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔